Mussel farming. Mussels are bivalve molluscs. They are attached to the rocks and other hard objects in the coastal area. കോസ്റ്റൽ ഏരിയയിൽ റോക്സിനോട് അറ്റാച്ച് ചെയ്ത് കാണപ്പെടുന്ന ബൈവാൾ മൊളുസ്കസിനെയാണ് മസിൽസ് എന്ന് പറയുന്നത്. They are often found in large crowds in rocky shores. Such areas are referred to as mussel beds. അതായത് റോക്കി ഷോഴ്സിൽ മസിൽസ് ധാരാളമായി കാണപ്പെടുന്നു. ഈ ഏരിയാസിനെ പറയുന്നതാണ് മസിൽ ബെഡ്സ്. മസിൽസ് ഫോം ആൻ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് സോഴ്സ് ഓഫ് മീറ്റ് ഫുഡ് ഫോർ ദ കോസ്റ്റൽ പോപ്പുലേഷൻ. മസിൽ മീറ്റ് ഈസ് സോഫ്റ്റ്, ടേസ്റ്റി ആൻഡ് റിച്ച് ഇൻ ന്യൂട്രിയൻസ്. മസിൽ ഷെൽ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് ലൈം ആൻഡ് ഓൾസോ ആസ് എ മാനുവർ. Next, about the advantages of mussel farming. Mussels can tolerate a wide range of salinity variation and hence are ideal for cultivation even in brackish water. അതായത് മസിൽസിന് ഒരുപാട് എമൗണ്ടുള്ള സലൈനിറ്റി ഫിക്സ്ഡ് ചെയ്യാനുള്ള കഴിവുണ്ട്. സോ മസിൽസിനെ ബ്രാക്കിഷ് വാട്ടറിൻ്റെ കൾച്ചറിന് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. The growth of cultured mussels is faster and marketable size is attained in about 4 months. The growth rate of mussels is faster and their seeds are available continuously almost all the year round. Mussels are filter feeders and live mainly on phytoplankton. So there is no need to provide them artificial feed. The yield from mussel culture is higher than that of other aquatic organisms. അതായത് മസിൽ കൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന yield എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ ഹയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ്, ദ സ്ട്രാറ്റജി ഓഫ് മസിൽ കൾച്ചർ. Unpolluted and shelter areas are most suitable of farming mussels. Areas of clean water with abundant phytoplankton, moderated water current, optimum salinity and optimum temperature are most suitable. And the optimum salinity is about 30 to 35 parts per trillion and an optimum temperature of is about 21 to 30 degrees Celsius. The second step is collection of seeds. The young mussels are known as spuds. മസിൽസിൻ്റെ യങ് വൺസിനെയാണ് സ്പാഡ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഫ്രം ദ സീഡ്സ് ഓഫ് മസിൽ കൾച്ചർ ദേ ആർ ലെസ് ദാൻ 1 centimeter long. We can collect the seeds from mussel beds of coastal water. The distribution of mussels is mostly restricted to rocky shores. Only very few larvae get a chance to settle and the rest suffer from heavy mortality. Massive seed collection may distribute the natural mussel population, especially in areas with poor population density. മസിൽസ് മെയിൻലി റോക്കി ഷോഴ്സിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത്. മസിൽസിൻ്റെ യങ് വൺസ് ആയിട്ടുള്ള സ്പാഡ്സ് വളരെ അപൂർവമായിട്ടാണ് റോക്കി ഷോഴ്സിൽ സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യുന്നത്. ബാക്കിയുള്ളവയൊക്കെ ഡൈ ഔട്ട് ചെയ്യുന്നു. സീഡ്സ് മസിൽ ബെഡ്സിൽ നിന്ന് കളക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ ഒരു ഏരിയയിലുള്ള മസിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഡെൻസിറ്റി കുറവാണെങ്കിൽ അത് നാച്ചുറൽ മസിൽ പോപ്പുലേഷനെ ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യും. ദ തേർഡ് സ്റ്റെപ്പ് ഈസ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് സ്പാണിംഗ്. For large-scale seed collection, mussels are induced to spawn artificially and the larvae are reared in hatcheries. Even slight disturbance during handling and cleaning may prompt mussels to spawn. Physical, chemical and thermal or electrical methods are employed for induced spawning. Some of the common methods are raw handling of adult mussel, transfer of adult mussels to fresh seawater soon after dipping them in 6% hydrogen peroxide solution at pH 9 for 1 or 2 hours, and dipping of adult mussels in ammonium chloride or barium chloride, and gradual raising of the water temperature by 4 degrees Celsius. This method is safe and more successful than the other methods and hence it is the most widely employed method of induction of spawning in mussels. മസിൽസിൽ എങ്ങനെയാണ് സ്പോണിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന മെത്തേഡുകളാണ് ഇതിൽ പറയുന്നത്. മസിൽസിനെ റഫായിട്ട് ഹാൻഡിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ മസിൽസിൽ സ്പോണിംഗ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും.
മസിൽസിൻ്റെ ഷെല്ല് ഓപ്പൺ ചെയ്തിട്ട് അഡക്റ്റർ മസിൽസിൽ പോക്കിംഗ് ചെയ്താൽ ആ മസിൽസിൽ സ്പാമിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡാണ് അഡൽട്ട് മസിൽസിനെ 6% ഹൈഡ്രജൻ പെറോക്സൈഡ് സൊല്യൂഷനിൽ pH 9 1 മുതൽ 2 ഹവർ ഡീപ്പ് ചെയ്തിട്ട് അതിനെ ഫ്രഷ് വാട്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ മസിൽസിൽ സ്പാണിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ആവും. അല്ലെങ്കിൽ അഡൽട്ട് മസിൽസിനെ അമോണിയം ക്ലോറൈഡിലോ ബേരിയം ക്ലോറൈഡിലോ ഡിപ്പ് ചെയ്യുക. വേറൊരു മെത്തേഡാണ് വാട്ടറിൻ്റെ ടെമ്പറേച്ചർ 4 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസിലേക്ക് റേസ് ചെയ്യുക. ഈ മെത്തേഡ് സേഫ് ആൻഡ് മോർ സക്സസ്ഫുൾ ആണ്. മറ്റു മെത്തേഡുകളെ അപേക്ഷിച്ച് ഇത് മോർ സേഫാണ്. ഈ ഒരു മെത്തേഡാണ് സ്പേണിനെ ഇൻഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. In most cases of induced spawning, male sperm first and this simultaneous the female to spawn. As soon as the male and female muscles start spawning, they are transferred to tanks with pure seawater. The fertilization egg develop into free swimming to larvae. The larvae are reared in hatcheries by feeding them with unicellular algae. The larvae settled as sperm from the 20th days onward from a period of 5 to 10 days. Materials such as coir nylon nets, shells of larvae, bivalve molluscs and coconut shells are used for collection the spot. They grow as young seeds feeding on phytoplankton. സ്പേണിങ് ഇൻഡ്യൂസ്ഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യം മെയിൽസ് ആണ് സ്പേൺ ചെയ്യുന്നത്, പിന്നെ ഫീമെയിൽസ് സ്പേണിങ് ചെയ്യാനായിട്ട് സ്റ്റിമുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. സ്പേണിങ് തുടങ്ങുമ്പോൾ തന്നെ മെയിലിനെയും ഫീമെയിലിനെയും പ്യുവർ സീ വാട്ടറുള്ള ഒരു ടാങ്കിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ദ ഫെർട്ടിലൈസ്ഡ് എഗ് ഫ്രീസിംഗ് ലാർവയായിട്ട് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ഈ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത ഈ ലാർവെ ഹാച്ചറീസിലാണ് റെയർ ചെയ്യുന്നത്. ഈ ലാർവയ്ക്ക് ഫീഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂണിസെല്ലുലാർ ആൽഗയാണ് കൊടുക്കുന്നത്. ഒരു 20 days ഒക്കെ ആകുമ്പോൾ ഈ ലാർവെ സ്പാറ്റായിട്ട് സെറ്റിൽ ഡൗൺ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. ആൻഡ് ദെൻ കൊയറോൺ റോപ്പ്, നൈലോൺ നെറ്റ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ഈ സ്പാറ്റിനെ കളക്ട് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. യങ് സീഡ് മെയിൻലി ഫീഡ് ചെയ്യുന്നത് ഫൈറ്റോം പ്ലാങ്ക്ടനെയാണ്. Next one is culture techniques. There are 5 types of culture techniques and first one is bottom culture. This culture method is suitable for shallow and enclosed area with stable and hard bottom. In the bottom culture, particular area in the sea bottom is selected and mussel seeds are transferred to that area. ഷാലോ എൻക്ലോസ്ഡ് ഏരിയയിലാണ് മെയിൻലി ബോട്ടം കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. സീ ബോട്ടത്തിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയ സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് ആ പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലേക്ക് മസിൽ സീഡ്സിനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് പോൾ കൾച്ചർ ഓർ സ്റ്റേക്ക് കൾച്ചർ. This is a method of mussel farming suitable for muddy coasts with gentle slopes and marked tidal variation. മെയിൻലി സ്ലോപ്സ് ഉള്ള ഏരിയയിലും ടൈഡൽ വേരിയേഷൻ ഉള്ള ഏരിയയിലും മഡ്ഡി കോസ്റ്റേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ഏരിയയിലൊക്കെയാണ് മെയിൻലി പോൾ കൾച്ചർ ചെയ്യുന്നത്. എ സീരീസ് ഓഫ് 3 to 6 meter long wooden or bamboo poles are driven into the bottom of the interradial source of the selected area. The bottom of each pole is covered with a smooth plastic sheet to prevent the entry of predators. Thus, poles may be used directly for spot collection before they are driven to the bottom. Seeds are collected on ropes which are then placed in plastic net tubes and wrapped around the poles. Mussels are harvested after 12 to 18 months when they grow to 6 to 8 cm in length. പോൾ കൾച്ചർ നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിലെ ഇൻ്റർടൈഡൽ സോണിൽ 3 to 6 meter ലോങ് ഉള്ള വുഡൻ ഓർ ബാംബു പോൾസ് പ്ലേസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ ബോട്ടത്തിൻ്റെ പോൾസ് സ്മൂത്ത് പ്ലാസ്റ്റിക് ഷീറ്റ് കൊണ്ട് കവർ ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ പ്രൊഡക്റ്റേഴ്സിനെ എൻ്റർ ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാനാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. ആദ്യം ഈ പോൾസ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന പർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയുടെ മുകളിലേക്കായിരിക്കും ഹെൽഡ് ചെയ്യുന്നത്. സോ
പോൾസ് താഴേക്ക് ഡ്രിവൺ ചെയ്യുന്നതിൻ്റെ മുന്നേ തന്നെ അതിലേക്ക് സ്പാർട്സിനെ കളക്ട് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. മസിൽസ് 12 to 8 months ആവുമ്പോൾ അതിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് 6 to 8 centimeter ആകുമ്പോഴാണ് അവയെ ഹാർവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് റാക്ക് കൾച്ചർ. റാക്ക് ഈസ് എ ഫിക്സ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഈസ് മെയ്ഡ് അപ്പ് ഓഫ് സെവറൽ വുഡൻ പോൾസ് ഡ്രിവൺ ഇൻ ടു ദ സീ ബോട്ടം. ഈ റാക്ക് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത് വുഡൻ പോൾസ് വെച്ചാണ്. വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്കാണ് ഇത് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ദ വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം, ഇറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് റാക്ക്, ഈസ് മെയ്ഡ് ഓൺ ദ ടോപ്പ് ഓഫ് ദ പോൾസ്, യൂഷ്വലി 0.5 meter എബോവ് ദ വാട്ടർ. അതായത് 0.5 meter എബോവ് ആയിട്ട്, വാട്ടറിൻ്റെ എബോവ് ആയിട്ടാണ് ഈ വുഡൻ പ്ലാറ്റ്ഫോം അതായത് റാക്ക് നിൽക്കുന്നത്. ഫ്രം ദിസ് പ്ലാറ്റ്ഫോം ഓർ റാക്ക് 10 to 15 millimeter long ropes with mussel seeds are suspended. അതായത് ഈ റാക്കിൽ വാട്ടർ ലെവലിൽ നിന്ന് ഒരു 10 to 15 മുകളിലായിട്ടാണ് മസിൽ സീഡ്സ് സസ്പെൻഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. മസിൽ സീഡ്സ് ആർ യൂഷ്വലി പ്ലേസ്ഡ് ഇൻ സിന്തറ്റിക് മെഷ് ട്യൂബിംഗ് ഓഫ് വേരിയസ് മെഷ് സൈസ്. റാക്ക് കൾച്ചർ മെത്തേഡ് ഈസ് കോമൺ ഇൻ ഷാലോ കോസ്റ്റൽ വാട്ടർ. Next method is raft culture. Raft culture method is the commonest method of intensive mussel farming. Rafts are usually made with bamboo poles or wooden poles tied together with ropes. അതായത് ഈ റാഫ്റ്റ് മെയ്ഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ബാംബു പോൾസ് വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വുഡൻ പോൾസ് വെച്ചിട്ടാണ്. The wooden rafts are placed over floats, usually airtight barrels, which are attached to the under surface of the corner of the raft. ഈ റാഫ്റ്റിൻ്റെ കോർണറിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന എയർടൈറ്റ് ബാരൽസിനെയാണ് ഫ്ലോട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. ദ റാഫ്റ്റ് ഈസ് ആങ്കേർഡ് ടു ദ ബോട്ടം യൂസിങ് ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ചെയിൻസ്. ലോങ് ആൻഡ് സ്ട്രോങ് ചെയിൻസ് യൂസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ റാഫ്റ്റിനെ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലേക്ക് പ്ലേസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. റോപ്സ് വിത്ത് ദ യങ് മസിൽ സീഡ്സ് കളക്റ്റഡ് ഫ്രം നാച്ചുറൽ മസിൽ ബെഡ്സ് or from mussel farms or hung vertically from the raft. മസിൽ സീഡ്സിനെ റോപ്പിൽ ഹാങ് ചെയ്തിട്ട് ഈ റാഫ്റ്റിനെ വെർട്ടിക്കലി ഹാങ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. The ropes may have large pegs at regular intervals to prevent the mussel from slipping down from the rope. ഈ റോപ്പിൽ നിന്ന് മസിൽസ് സ്ലിപ്പ് ചെയ്ത് പോകാണ്ടിരിക്കാൻ അവിടെ ഒരു ലാർജ് പെഗ്സ് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരിക്കും. Each rope may be provided with a terminal weight to keep it vertically hanging. വെർട്ടിക്കലി ഹാങ്ങിങ് ചെയ്ത് കിടക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിനൊരു വെയ്റ്റും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. നെക്സ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഈസ് ലോങ് ലൈൻ കൾച്ചർ. These culture techniques make use of a series of horizontal and vertical lines. The horizontal and vertical lines kept float by a number of floats. These floats are provided with anchoring devices. The long horizontal lines are called long line. ഈ ഫ്ലോട്ടിൻ്റെ ഇടയിലായിരിക്കും ഹൊറിസോണ്ടൽ ആൻഡ് വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് കാണപ്പെടുന്നത്. ദ ലോങ് ഹൊറിസോണ്ടൽ ലൈനെയാണ് ലോങ് ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. The long line usually 150 meter long and are made up of 16 to 20 millimeter wide synthetic ropes. Then there are vertical lines also. The vertical lines loads with seeds that are suspended from the long line. ഈ ലോങ് ലൈനിൽ നിന്ന് സസ്പെൻഡ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നതാണ് ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻസിൽ നമ്മൾ സീഡ്സിനെ ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് ഈസ് ഹാർവെസ്റ്റിംഗ്. When the cultured mussels reached marketable size, the rope are removed manually. Green mussels grows faster and reaches marketable size within period of 4 months. Brown mussels reached marketable size in 7 to 8 months. By proper management, 2 to 3 crops could be raised every year.